वंदे अहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर गनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तय नमो महावादान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरोत्तिशे नमो। हरे कृष्ण। श्री महाप्रभुर चंद्रशेखर आचार्येर बाड़ीते लक्ष्मी बेशे नृत्य लीलाटी द्वितीय पर्व शुरू होच्छे, आपनारा आस्वादन करते थाकुन। श्री गौर विरह नले ज्वले उठल। कृष्ण बृंदावन छेड़े मथुराय गेले गोप गोपीगणेर जे रकम विरह अवस्था हयेछिलो ठीक ताई हलो। प्रभुर निर्देश मतो श्री आचार्य रत्न शीघ्र काटोयाय भारतीर आश्रमे एलेन। तार अभिभावक रूपे सन्यासेर कार्यादि करते लागलेन। यद्यपि आचार्य रत्नेर कष्टे बुक फेटे जाच्छिलो तथापि प्रभुर आज्ञा मने करे कार्य करलेन। क्षौरकर्मेर समय चतुर्दिके रोदनेर ध्वनि उठल। मधुनापित क्षौरकर्म करल। नित्यानंद आदि करी যত ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন। অতঃপর অরুণ বস্ত্র দণ্ড ও মন্ত্র গ্রহণ করে প্রভু সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। পরে আচার্য রত্নকে সব কিছু বুঝিয়ে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন। তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা। শ্রী চন্দ্রশেখর মুখে শুনি ভক্তগণ আর্তনাদ করি করেন ক্রন্দন। आचार्य रत्न सकल के प्रबोध दिलेन। भविष्यते प्रभु की लीला करबेन ताओ बोलें। प्रभु 3 दिन राढ़ देश भ्रमण करे शांतिपुरे अद्वैत आचार्य गृहे एलेन। एबार सीता ठाकुरानीर ओ अद्वैत आचार्येर प्राण फिरे एलो। समस्त नदियापुरे सारा पड़े गेल। जार अदर्शने सकले मृतप्राय हये अवस्थान करछिल। शांतिपुरे तार शुभ विजये सकले जेन प्राण फिरे पेल। मायापुर थेके पालकी करे श्री शचीमाता के निये श्री चंद्रशेखर श्रीवास पंडित श्रीराम पंडित मुरारी गुप्तादि भक्तगण सपरिवार शांतिपुरे एलेन। दूर थेके शचीमाता के ओ वैष्णवगण के देखे प्रभु भूतले दंडवत हये पड़लेन। पालकी थेके नेमे श्री शचीमाता वैष्णव गृहिणीदेर संगे श्री निमाई के भूमि थेके उठिए कोले करलेन। प्रभुर शिरे सुंदर चाँचर चिबुक ना देखे शचीमाता ओ वैष्णव गृहिणीगण काँदते लागलेन। श्री महाप्रभुर संगे पुनः सकलेर मिलन हलो। भक्तगण संगे प्रभु संकीर्तन आरम्भ करलेन। कयेक दिन तिनी भक्तगण के खूब आनंद प्रदान करलेन। शेषे जननी ओ वैष्णवगणेर थेके विदाय निये श्री नीलाचल अभिमुखे यात्रा करलेन। संगे श्री नित्यानंद श्री गदाधर मुकुंद गोविंद ब्रह्मानंद प्रभृति कयेकजन भक्त छिलेन। क्रमे श्री जगन्नाथ धामे पौंछलेन। गौड़ीय भक्त अति कष्टे कयेक मास काटालेन। बर्षाकाल एलो। प्रभुर दर्शनेर जन्य सकले पुरी धामे चललेन। चलिला आचार्य रत्न श्री चंद्रशेखर। देवी भावे जार गृहे नाचिल ईश्वर। श्री चंद्रशेखर अद्वैत आचार्य श्री मुरारी गुप्त श्रीधर श्री मुकुंद दत्त श्री वासुदेव घोष आदि भक्तगण सपरिवार सह क्रमे चलते चलते पुरी धामेर सन्निकटवर्ती हलेन। 18 नाला थेके भक्तगण पुरीते प्रभुर निकट लोक प्रेरण करलेन। शुने प्रभु तत्क्षणात् तादेर आनबार जन्य गमन करलेन। नरेंद्र सरोवरेर तीरे भक्तगणेर संगे प्रथम मिलन हलो। श्री गौर सुंदर भक्तगण के देखेई
ষষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। অদ্বৈত আচার্য আদি ভক্তগণও দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু প্রথমে শ্রী জগন্নাথ দেবের প্রসাদী মালা শ্রী অদ্বৈত আচার্যের, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রী চন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণকে প্রদান করলেন। তখন সকলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন ও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। বৈষ্ণব গৃহিণীগণ যত পতিব্রতাগণ দূরে থাকি প্রভু দেখি করেন ক্রন্দন। কতদিন পরে প্রভুকে পেয়ে ভক্তগণ আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রী বৈষ্ণবগণের থাকবার ব্যবস্থা প্রভু করে দিলেন। বৈষ্ণব গৃহিণীগণ স্ব গৃহে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। প্রথমে এলো সীতা ঠাকুরানীর পালা, তারপর মালিনী দেবীর, শেষে এলো আচার্য রত্নের গৃহিণীর পালা। মহাপ্রভু তাঁকে সচিমাতা থেকে অভিন্ন মনে করতেন। তিনি কত প্রকারের রন্ধন করলেন, আর সচিমাতা যে সমস্ত জিনিস পাঠিয়েছিলেন তা সব প্রভুকে আদর করে ভোজন করালেন। ভোজনকালে জননীর কথা স্মরণ করে প্রভু অশ্রুপাত করতে লাগলেন। বললেন, মাসিমা, আমি তোমাদের প্রেমে তোমাদের কাছে বাঁধা আছি। আইকে আমার দণ্ডবৎ জানিয়ে বলো, প্রতিদিন আমি তার কাছে যাই, তিনি আমাকে দেখে স্বপ্ন বলে মনে করেন। ভক্তগণ বর্ষার 4 মাস পুরীতে অবস্থান করে প্রতিদিন প্রভুর সেবা করলেন। প্রভু তাদের খুব আনন্দ দিলেন। অনন্তর ভক্তগণ বিদায় নিয়ে গৌড়দেশে ফিরে এলেন। হরে কৃষ্ণ। মহাপ্রভু ও চন্দ্রশেখর আচার্যের লীলা এই পর্যন্তই। পরবর্তী লীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বাঞ্ছাকল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এবার মহাপ্রভুর গৃহের গৃহভৃত্য যিনি ছিলেন তিনি আজকে ঈশান ঠাকুর। সেই ঈশান ঠাকুরের লীলা একটু আস্বাদন করুন। এর মধ্যেই ঈশান ঠাকুর ছিলেন শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহভৃত্য। মনে হয় শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র কন্যাদি জন্মাবার পূর্ব থেকে ঈশান তার গৃহে আছেন। ক্রমে শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের 8 কন্যা ও 2 পুত্র হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী বিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী বিশ্বম্বর 8 কন্যা পরপর পরলোক গমন করেন। 16 বর্ষ বয়সে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। অনন্তর শ্রী জগন্নাথ মিশ্র নিত্যধামে বিজয় করেন। এই সময় শ্রী ঈশান ঠাকুর শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনি শ্রী শচীদেবীকে মায়ের ন্যায় দেখতেন। শ্রী শচীদেবীও তাকে পুত্র প্রায় স্নেহ করতেন। গঙ্গা থেকে জল এনে গৃহ বাগিচায় তরি তরকারি উৎপাদন, যজমান গৃহ থেকে বার্ষিক ধান চাল আদায়, বাজার করা ও অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের পাদধৌত করে দেয়া প্রভৃতি শচীমাতার গৃহের যাবতীয় কাজ ঈশান ঠাকুর করতেন। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু শচীমাতা গৃহে এলে শ্রী ঈশান তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে দিতেন। ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ। ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার। ভোজনের পর গৃহ সংস্কার ঈশান ঠাকুর করতেন। শ্রী গৌরসুন্দর বাল্যকালে অতি চঞ্চল ছিলেন। যা পাবার জন্য জিদ করতেন তা ঈশান ঠাকুর এনে দিতেন। বাল্যকালে নিমাই চঞ্চলে অতিশয়, সে আখুটি করে তা ঈশান সমাধায়। শ্রী শচীনন্দন গৌরহরি যদি কখনো কোথাও যেতেন সঙ্গে থাকতেন কে? ঈশান ঠাকুর। ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই, ঈশান বিহনে না যায়েন কোন ঠাই। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতের ঈশান ঠাকুরের মহিমা এইভাবে বর্ণনা করেছেন। সর্বকালে সেবিলেন আয়রে ঈশান, চতুর্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান। শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কলে,
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাৎ দেখিলে। শ্রী দেবকী নন্দন দাস বৈষ্ণব বন্দনায় বলেছেন, বন্দিব ঈশন দাস করজোড় করি, শচী ঠাকুরানী যারে স্নেহ কইল বড়ি। শ্রী মহাপ্রভুর সন্ন্যাস যাওয়ার পর তাঁর গৃহ মা ও পত্নীকে দেখাশোনার ভার পড়েছিল শ্রী ঈশান ঠাকুরের উপর। পরবর্তীকালে মহাপ্রভু পুরী থেকে শ্রী দামোদর পণ্ডিতকে নবদ্বীপে মায়াপুরে জননীর তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করলেন। প্রভু কয়ে, দামোদর চলহ নদিয়া, মাতার সমীপে তুমি রহ যাহা চায়া। শ্রী দামোদর পণ্ডিত নদিয়াবাসী ছিলেন। তিনি প্রভুর আদেশে শ্রী শচীমাতার কাছে থেকে তাকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা দিতেন এবং মহাপ্রভুর বিবিধ চরিত কথা শোনাতেন। তিনি মাঝে মাঝে পুরীধাম যেতেন এবং প্রভুর সংবাদ নিয়ে শীঘ্র নদিয়ায় শ্রী শচীমাতার কাছে আসতেন। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর লিখেছেন, মহাপ্রভু ও শ্রী শচীমাতার অন্তর্ধানের পর শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীকে ও ঈশান ঠাকুরকে শ্রী বংশীবদনানন্দ সেবা করতেন। যখন শ্রীনিবাস আচার্য নবদ্বীপ মায়াপুর আগমন করেন, তখন শ্রী বংশীবদনানন্দ শ্রীনিবাস আচার্যকে শ্রী ঈশান ঠাকুরের ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর কাছে নিয়েছিলেন। শ্রী বংশীবদন ধরি করিলেন কোলে, শ্রীনিবাসে সিক্ত কইল নিজ নেত্র জলে। মহাপ্রভুর গৃহে শ্রীনিবাস আচার্যর সহিত প্রথমেই শ্রী বংশীবদনানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তারপর শ্রী বংশীবদন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্যকে নিয়ে শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াজির শ্রীচরণ দর্শন করলেন। হেনকালে বংশীবদন জানাইলা, নীলাচল হইতে শ্রীনিবাস এথা আইলা। শুনি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল দেখিতে, শ্রীনিবাস গেলেন শ্রী ঈশ্বরী সাক্ষাতে। পুনঃ কয়েক বছর পরে যখন শ্রীনিবাস আচার্য শ্রী নরোত্তম ও শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ এসেছিলেন, তখন শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অপ্রকট হয়েছিলেন। তার দর্শন তাদের হয় নাই। অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুরের দর্শন হয়। দেখেন, ঈশান সূর্য সম তেজ তাঁর, বসিয়া আছেন একা পরম নির্জনে। কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রুমুদ্রিত নয়নে। শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রী নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ তিনজন শ্রী ঈশান ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করার পর আত্মপরিচয় প্রদান করলেন। শ্রী ঈশান ঠাকুর তাহাদিগকে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত জেনে অতি স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। এই সময় শ্রী বংশীবদন ঠাকুরের কথা ভক্তি রত্নাকরে উল্লেখ নাই। অতঃপর তিনজন শ্রী ঈশান ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর লীলাস্থল নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করলেন। নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা অন্তে ঈশান ঠাকুরের থেকে তিনজন বিদায় নিচ্ছেন। তার বর্ণনা ভক্তি রত্নাকরে এরূপ আছে। শ্রী ঈশান ঠাকুরের চরণবন্দিয়া হইতে বিদারিয়া যায় হিয়া। তিনজন শ্রী ঈশান ঠাকুরের থেকে বিদায় হয়ে শ্রীখণ্ডাভিমুখ যাত্রা করলেন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর তিনজনের শীঘ্রই আগমন হবে অনুমানে বুঝতে পেরে তাদের দর্শন উৎকণ্ঠায় বসেছিলেন। ঠিক এই সময় তিনজন রঘুনন্দন ঠাকুরের ভবনে প্রবেশ করলেন এবং ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করলেন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে তিনজনকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সকলে বসলেন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর নবদ্বীপ মায়াপুরের কথা ভক্ত শ্রী ঈশান ঠাকুরের কুশল প্রশ্নাদি করতে লাগলেন। ঠিক এই সময় নবদ্বীপ মায়াপুর হতে সংবাদ এলো শ্রী ঈশান ঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন। শ্রী ঈশান ঠাকুর হইল সঙ্গোপন। জয় শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের প্রিয় ভৃত্য শ্রী ঈশান ঠাকুর কি জয়। হরে কৃষ্ণ। এই পর্যন্ত। পরবর্তী লীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন।